Hi, my friends. Today discuss about the one of the most important dynasty in ancient period, which is called the Vardhana dynasty. And after the fall of or the end of Gupta dynasty, the many number of 50 rulers became emerged as a most powerful. And there is no political unity. The political chaos existing in North India. And also the India witnessed the attack of Hunas. Hence, the many number of 50 rulers were became emerged as a superpower. Among them, the Vardhanas is the most prominent dynasty, or Vardhanas is the most important. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದನ್ನ ನಾವು ವರ್ಧನ ಸಂತತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನು ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ನಂತರ, ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪತನದ ನಂತರ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಏಕೀಕೃತ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಗೊಂದಲ, ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹೂಣರ ದಾಳಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಈ ಹೂಣರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಂತಹ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವೇ ವರ್ಧನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಧನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಗುಪ್ತರ ನಂತರ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಧನ ಡೈನಾಸ್ಟಿ. ಆಧಾರಗಳು ಏನು ವರ್ಧನ ಸಂತತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಆಧಾರಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ. ಮೊದಲಾಗಿ ದ ಸಿಯುಕಿ. Siyuki of Uyenstong. And the second one, Archacharita of Banabhatta. And the copper plate inscription. Are the most important, and then the works of Harshavardhana. Harshavardhana's works like the dramas Priyadarshi, Nagananda, Ratnavali are the most important works. These are the most important sources to know about the history of Vardhana dynasty. ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ವರ್ಧನ ಸಂತತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಆಧಾರಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದನೇದಾಗಿ ಉಯೆನ್ಸ್ತಾಂಗ್ ಬರೆದಂತಹ ಸಿಯುಕಿ, ಮತ್ತೆ ಬಾಣಭಟ್ಟ ಬರೆದಂತಹ ಹರ್ಷಚರಿತೆ, ಮತ್ತೆ ತಾಮ್ರಪಟ ಶಾಸನಗಳು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹರ್ಷವರ್ಧನನ ಕೃತಿಗಳು. ಇವು ನಮಗೆ ವರ್ಧನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಆಧಾರಗಳಾಗಿವೆ. And according to these sources, the Vardhana dynasty is one of the most important dynasty, and the Pushyabhuti Vardhana is the founder of Pushyabhuti Vardhana is the founder of Vardhana dynasty, and Taneshwara is the capital of Vardhanas. ಈ ಎಲ್ಲ ಆಧಾರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಧನ ಸಂತತಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಧನ ಸಂತತಿ ಸ್ಥಾಪಕ ಬಂದು ಪುಷ್ಯಭೂತಿ ವರ್ಧನ, ಮತ್ತೆ ಈ ತಾಣೇಶ್ವರ ವರ್ಧನ ಸಂತತಿಯ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಪುಷ್ಯಭೂತಿ ವರ್ಧನ, ಪ್ರಭಾಕರ ವರ್ಧನ and Harshavardhana are the most prominent kings. Among them,
ಹರ್ಷವರ್ಧನ is the most important king of ವರ್ಧನ ಡೈನಾಸ್ಟಿ. ಏನು ಪುಷ್ಪತಿ ವರ್ಧನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಭಾಕರ ವರ್ಧನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಇವರು ಈ ಸದ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಅರಸರುಗಳು. ಇವರಲ್ಲಿಯೇ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖನಾದಂತ ಅರಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, and let us we say the history of ಹರ್ಷವರ್ಧನ. ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹರ್ಷವರ್ಧನನ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ, ಆತನ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. Today discuss about the learn about the achievements of ಹರ್ಷವರ್ಧನ. Harshavardhana is a most prominent king of Vardhana dynasty. He ruled from 606 to 647. ಹರ್ಷವರ್ಧನನು ವರ್ಧನ ಸಂತತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖನಾದಂತಹ ಅರಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈತನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ವರ್ಷ 606ರಿಂದ 647ರವರೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಡ್ ಪ್ರಭಾಕರ ವರ್ಧನ ಅಂಡ್ ಯಶೋಮತಿ. Prabhakara Vardhana and Yashomuti were his parents. And Rajashri and Rajavardhana are the brother and sister of Ayam. Rajashri married with the Gruhavarma of Kanauj. And Yashomuti, she suffered a lot because of sudden death of her husband Prabhakara Vardhana. Prabhakara Vardhana accidentally died and she suffered a lot and he committed sati and died. And Devagupta of Malava. Devagupta of Malava invaded on Kanauj. The Gruhavarma is a king of Kanauj. He was completely defeated and killed. Gruhavarma married with Rajashri. Hence Devagupta of Malava invaded on Kanauj. Gruhavarma was completely defeated and killed. And Rajashri imprisoned into prison. Yes, Rajavardhana is a brother of Harshavardhana and also is a brother of Rajashri. He went to release his sister Rajashri from the prison, but he was killed by Shashanka of Gauda Desha. During this circumstance, Harshavardhana became the king of Vardhana dynasty. Okay, ಏನು ಹರ್ಷವರ್ಧನ ವರ್ಧನ ಸಂತತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖನಾದಂಥ ಅರಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ವರ್ಷ 606ರಿಂದ 647ರವರೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಭಾಕರ ವರ್ಧನ ಮತ್ತೆ ಯಶೋಮತಿ ಎಂಬಂತ ದಂಪತಿಗಳ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸ್ತಾನೆ. ಇದನಿಗೆ ರಾಜಶ್ರೀ ಮತ್ತೆ ರಾಜವರ್ಧನ ಎಂಬಂತಹ ಸಹೋದರ ಮತ್ತೆ ಸಹೋದರಿಯರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸಹೋದರಿ ಅಂತಹ ರಾಜಶ್ರೀಯನ್ನು ಗೃಹವರ್ಮನಿಗೆ, ಇದನ್ನ ಕನೌಜಿನ ಅರಸ ಗೃಹವರ್ಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಭಾಕರ ವರ್ಧನನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಮರಣದಿಂದಾಗಿ ಪತ್ನಿಯಾದಂತಹ ಯಶೋಮತಿಯು ತುಂಬಾ ದುಃಖಾಪ್ತಳಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಆ ನೋವಿನಿಂದ ಹೊರಬರಲಾರದೆ ಆಕೆಯು ಸತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾಳೆ. ಏನು ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗಂಡ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಅದೇ ಚಿತೆಗೆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಾಯಿಸುವುದು. ಈ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ಯಶೋಮತಿಯು ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಇದರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಭಾಕರ ವರ್ಧನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ರಾಜವರ್ಧನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೃಹವರ್ಮನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೇವಗುಪ್ತ ಮಾಳವಾದ ಅರಸನು ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗೃಹವರ್ಮನು ಸೋತು ಕೊಲೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಪತ್ನಿಯಾದಂತಹ ರಾಜಶ್ರೀಯನ್ನು ಕನೋಜ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಗಾದಂತಹ ಈ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂಬಂತಹ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ರಾಜವರ್ಧನನು ಕನೋಜ್ನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌಡ ದೇಶದ ಶಶಾಂಕನು ರಾಜವರ್ಧನನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸಹೋದರಿಯಾದ ರಾಜಶ್ರೀಯನ್ನು ಕನೋಜ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸಹೋದರನಾದಂತಹ ರಾಜವರ್ಧನನನ್ನು ಗೌಡ ದೇಶದ ಶಶಾಂಕನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಸಂದಿಗ್ಧ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದುಃಖದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನಿಂದನೇ ಹರ್ಷವರ್ಧನನು ವರ್ಧನ ಸಂತತಿಯ ಅರಸನಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಆತನ ಪ್ರಥಮವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಅಂದರೆ, ಆತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಹೋದರಿಯಾದಂತಹ ರಾಜಶ್ರೀಯನ್ನು ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತೆ ಸಹೋದರನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣನಾದಂತಹ ಶಶಾಂಕನ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಈ ಎರಡು ಆತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಆಗುತ್ತೆ. During this circumstance, Harshavardhana became the king of Vardhana dynasty, and his main aim is to protect his sister from the prison. He released his sister Rajashri from the prison and take the revenge against the death of his brother Rajavardhana against the Shashank of Gaudesha. It is a primary duty of Harshavardhana when he came to prominent or throne of Vardhana dynasty. First, take the alliance. First, start the work to achieve as him, and first try to release his sister from the prison. During this time, Rajashri suffered a lot. Why? Because her husband already died and brother also died. During this situation, Rajashri escaped from the prison and he went to Vindhya mountains. And finally, he suffered a lot and he jumped into the fire and died. It is a plan of Rajashri. Why? Because she suffered a lot. He lost all those things in her life. Hence, she decided to die, to jump in the fire. During this time, Harshavardhana went to Vindhya mountains, and when she tried to attempt the jumping into the fire, he escaped her from the death. And Kanauj became the second capital of Vardhana dynasty. And Kanauj became annexed with his empire, and Kanauj is the second capital of Vardhana dynasty. ಹೀಗೆ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ತನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಎರಡನೇದಾಗಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣದಂತಹ ಗೌಡ ದೇಶದ ಶಶಾಂಕನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೇಡನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮುಂದಿದಾಗಿ ಈತ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಶ್ರೀ ಮನನೊಂದಿರ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಪತಿಯ ಸಾವು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸಹೋದರನ ಸಾವು. ಇಂತಹ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ ತುಂಬ ದುಃಖಾಪ್ತಳಾಗಿ, ನಾನು ಇನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸಾಯಲೇಬೇಕು ಎಂಬಂಥ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಕನೋಜನ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತದ ಕಡೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಅಪಾರವಾದ ದುಃಖಾಪ್ತಳಾಗಿ ಮನನೊಂದು ಹೀಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಕಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಬೇಕೆಂಬಂಥ ಒಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನೇನು ಆಕೆ ಬೆಂಕಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಕೆಯನ್ನು ತನ್ನ
ರಾಜಧಾನಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ. ಕನೌಜನ್ನು ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಕನೌಜ್ ವರ್ಧನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ 2ನೇ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಇದರ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣನಾದಂತಹ ಗೌಡ ದೇಶದ ಶಶಾಂಕನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಮ್ ಈಸ್ ಅಚೀವ್ಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ prevent his sister Rajashri from the prison, and next turn his attention towards take the revenge against the death of his brother Rajavardhana. He take the revenge against the Shashanka of Gauda Desha. Why? Because he killed his brother. Hence he alliance with the Bhaskara Varma of Kamarupa. Harshavardhana made alliance with the Bhaskara Varma. Harshavardhana made alliance with the Bhaskara Varma of Kamarupa against the Shashanka of Gauda Desha. Both combined army of them are invaded on Gauda Desha, Bengal. But Shashanka did not completely defeated by them. Defeated, but completely defeated as far as is alive or life. After the death of Shashanka, Harshavardhana completely annexed the Gauda Desha with his empire, and defeated some important North Indian dynasties like Punjab of Sapta Sindhu, Magadha, and other regions, and invaded on Dhruvasena. Dhruvasena second of Vallabhi. Harshavardhana invaded on Dhruvasena second of Vallabhi, was completely defeated, and the Vallabhi became the part of Vardhana dynasty. ಶಶಾಂಕನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಭಾಸ್ಕರ ವರ್ಮ ಕಾಮರೂಪದ ಅರಸನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಆತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಯುಕ್ತ ಸೈನ್ಯವು ಶಶಾಂಕನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶಶಾಂಕನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತರು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆತನ ಜೀವಿತದವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಆತ ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ಶಶಾಂಕನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆತನ ಮರಣದ ನಂತರ ಗೌಡ ದೇಶ ಅಥವಾ ಬಂಗಾಳವನ್ನು ಹರ್ಷವರ್ಧನ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಇದರ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಕೆಲವೊಂದು ಪಂಜಾಬ್ನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಮೊದಲಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ವಲ್ಲಭಿಯ ಅರಸನಾದಂತಹ 2ನೇ ಧ್ರುವಸೇನನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಆತನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಆತನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಆತನಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. And after the death of Shashanka, he completely annexed the Bengal and Vadra, Orissa, Magadha, Bengal, and other North Indian places. Completely North India was completely occupied by Harshavardhana. Hence he get the title of Uttara Pateshwara. Harshavardhana completely occupied the North India, hence he get the title of Uttara Pateshwara. Uttara Pradeshwara is the title of Harshavardhana. Why? Because he completely occupied the whole North India. Hence, he is called as a Uttara Pradeshwara. And next, he turned his attention towards South India. Why? Because he became the king of India. He completely occupied the whole India. Hence, he invaded on South India also. Okay, and he ಗೌಡ ದೇಶದ ಅರಸನಾದ ಶಶಾಂಕನ ಮರಣದ ನಂತರ ಗೌಡ ದೇಶವನ್ನು ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಂದು ಮಗಧ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒರಿಸ್ಸಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಂಗಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಜಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಡ್ರಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು, ಪ್ರಮುಖವಾದ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿ ತನ್ನ
ವರ್ಧನ ಸಂತತಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಭಾರತವನ್ನೇ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಜಯಿಸಿರ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನನು ಉತ್ತರ ಪತೇಶ್ವರ ಎಂಬಂತಹ ಬಿರುದನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಉತ್ತರ ಪತೇಶ್ವರ ಎಂಬಂತ ಬಿರುದನ್ನ ಪಡಿತಾನೆ. ನಂತರ ಹೀಗೆ ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಭಾರತವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಆತ ತನ್ನ ಗಮನವನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕಡೆ ಹರಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನೇ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ಪತೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಬೆಳೆದಂತ ಹರ್ಷವರ್ಧನನು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಆಯ್ತವೆ, ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಕದನ, ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ನರ್ಮದಾ ರಿವರ್. ಹರ್ಷವರ್ಧನ completely occupied North India and later he wanted to occupy the South India, hence he across the Narmada river. Hence the battle was fought between Harshavardhana and Pulikeshi II. Pulikeshi II is a prominent king of Chalukyas of Badami. He is also completely occupied the South India. Hence he got the title of Dakshina Pateshwara. Hence the fair battle was fought between Harshavardhana, who is called the Uttar Pateshwara, and Pulikeshi II, who is called the Dakshina Pateshwara. This is called as the battle of Narmada river. And the Huyen song give the most valuable information regarding the result of battle of Narmada river. In this battle took place in 634 CE. And we have give the detailed information regarding the result of the battle of Narmada river. According to his work, Harshavardhana was completely defeated in this battle. Pulikeshi II was victor in this battle, hence he got the title of Parameshwara. Pulikeshi II get the title of Parameshwara. Pulikeshi II assumed the title of Parameshwara. Why? Because he completely defeated the Harshavardhana in the battle of Narmada river in 634 CE. And Harsha fall into the river. Why? Because his elephants was completely dead in the battlefield. Hence, Harshavardhana was completely defeated in this battle. Okay. ಹೀಗೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಹರ್ಷವರ್ಧನನು ತನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಕಡೆ ಹರಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬಂತಹ ಮಹದಾಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಇದ ಬರ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ದಾಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಬ್ಬ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಅರಸ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವನ್ನೇ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಪತೇಶ್ವರ ಎಂಬಂತಹ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಅರಸನೇ ಎರಡನೇ ಪುಲಕೇಶಿ ಅಥವಾ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ. ಈತ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾದ ಅರಸನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಕದನ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಕದನವೇ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಕದನ. ಈ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ದಡದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹರ್ಷವರ್ಧನನಿಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರದೇಶವರ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿ ನಡುವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ವರ್ಷ 634ರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹುಯೆನ್ಸಾಂಗ್ ತನ್ನ ಕೃತಿಯಾದ ಸಿವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹುಯೆನ್ಸಾಂಗ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋತೋಗ್ತಾನೆ. ಜಯಗಳಿಸಿದಂತಹ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿಯು ಪರಮೇಶ್ವರ ಎಂಬಂತಹ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಹರ್ಷವು ತನ್ನ ಆನೆಗಳು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಯಿತು ಎಂದು ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಬಗ್ಗೆ ಹುಯೆನ್ಸಾಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಕದನದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋತು ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತನಾಗ್ತಾನೆ. ನಂತರ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯು
ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಮತ್ತು ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿನ ಎರಡು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಈ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಕದನದಲ್ಲಿ ಸೋತ ನಂತರ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಕೇವಲ ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಈ ಹರ್ಷವರ್ಧನ declared himself as a Chakravarti in 641 CE, and he was a good able administrator and strong king, prominent king, and himself a great poet also, and he exchanged the ambassador with China and extended his empire from Himalaya in north to Narmada in south. Himalaya in north to Narmada in south, Bengal and Orissa in east to Punjab in west. This vast empire, or totally North India, was ruled by Harshavardhana. Hence, he assumed the title of Uttara Pateshwara. It is the most important achievement, and also he defeated the Napoleon kings and collected the annual tribute from them. It is the most military achievements of Harshavardhana. Harshavardhana ಈ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಕದನದಲ್ಲಿ ಸೋತ ನಂತರ ಇದರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕೇವಲ ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಈತನೊಬ್ಬ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಅಂತ ಅರಸ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಷ 641ರಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇದ ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ರಾಯಭಾರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಾನೆ. ಇದು ನೇಪಾಳದ ಅರಸರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಕಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮೊದಲನೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಸಮಾಜ ವಿಸ್ತಾರ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯವರೆಗೂ, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಒರಿಸ್ಸಾದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ನವರೆಗೆ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಭಾರತವನ್ನೇ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನನಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಆತನ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸೈನಿಕ ಸಾಧನೆಗಳು ಆಗಿವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ. ಹರ್ಷವರ್ಧನನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನ. The Vardhanas belongs to Hindu religion. They were great devotees of Hindu gods. And Harshavardhana also was a great devotee of Shiva. Later, he embraced the Buddhism under the influence of Huyanastang. ವರ್ಧನ ಅರಸರುಗಳು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದರು. ಹಿಂದೂ ದೇವರುಗಳ ಪರಮ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದನು. ಶಿವನ ಪರಮ ಆರಾಧಕನಾಗಿದ್ದನು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈತನು ಹುಯನಸ್ಥಾಂಗ್ನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ. ಈತ ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ. He completely prohibited the animal sacrifice and he takes several reforms to spread the Buddhism. Hence, he organized the two important religion conference. One is the religion conference at Prayag. The religion conference of Prayag and Kanauj. The religion conference, Harshavardhana organized the two important religious conference. They are the religious conference at Kanauj and another one is Prayag. The first one is the Kanauj religious conference. The Harshavardhana organized the religious conference at Kanauj because a religious discussion and felicitate the Huyanastang. These two purposes, Harshavardhana organized the religion conference at Kanauj in 643 CE. ಏನು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ, ಒಂದು
ಕನೌಜಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಯಾಗ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ. ಒಂದನೇದಾಗಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಕನೌಜ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನೌಜಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹರ್ಷವರ್ಧನನು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸೋದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸುವುದು. ಈ ಎರಡು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕನೌಜ್ನಲ್ಲಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಷ 643 ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ that 20 kings, 100 scholars, 300 Brahmins, 300 Buddhist monks and other great persons also participated. And this conference went for 23 days. And the Buddhist statue as of king was installed at auditorium. And this conference belongs to Mahayana of Buddha Dharma. And in this conference, Huaynsang gave a speech regarding the Mahayana of Buddhism. This conference went for 23 days. ಈ ಕನೌಜಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಸುಮಾರು 23 ದಿನಗಳ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 20 ರಾಜರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ, 1000 ವಿದ್ವಾಂಸರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ 3000 ಬೌದ್ಧ ಭಿಕ್ಷುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ, 3000 ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅಪಾರವಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನರು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನನ ಎತ್ತರದಷ್ಟು ಬುದ್ಧನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಹುಯೆನ್ಸಾಂಗನು ಮಹಾಯಾನ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. And the second region conference is Prayag. The second religious conference of Harshavardhan held at Prayag in 643 CE, and this conference called as a Maha Moksha Parishad. And this conference was held once in 5 years. Once in 5 years. It is a most important feature of the Prayag conference. And this conference went for 75 days. Many number of scholars are participated. And in this conference, the statue was installed at main center of religious conference of Buddha and Shiva and other Hindu deities. And he donate the wealth to poor peoples for all the religious peoples. It is a most outstanding feature of Harshavardhana. He gave the entire wealth of the state of him to donate the poor peoples for all the religions. And Harshavardhana also participated in this conference. It is the most important information regarding the religious condition of Harshavardhana. ಇನ್ನು ಹರ್ಷವರ್ಧನ 643 ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಪ್ರಾಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ನಾವು ಮಹಾ ಮೋಕ್ಷ ಪರಿಷತ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಏನು ಪ್ರಾಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಬೌದ್ಧ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ನಾವು ಮಹಾ ಮೋಕ್ಷ ಪರಿಷತ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮಹಾ ಮೋಕ್ಷ ಪರಿಷತ್ ಎಂಬಂತಹ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಪ್ರತಿ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರವೇ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರವೇ ಈ ಮಹಾಮೋಕ್ಷ ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹರ್ಷವರ್ಧನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಾಗ್ನಲ್ಲೇ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇದರ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನರು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 75 ದಿನಗಳ ಕಾಲ
ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನ ವಿಗ್ರಹದ ಜೊತೆಗೆ ಶಿವ ಮೊದಲಾದ ಹಿಂದೂ ದೇವರುಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನು, ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಜನರಿಗೆ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಆತನ ಧಾರ್ಮಿಕ ವೈಶಾಲ್ಯತೆಗೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ನಿದರ್ಶನ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹರ್ಷವರ್ಧನ is a great king. He was a most prominent king of Vardhana dynasty. He was able administrator, ruler, conqueror, and himself a great poet. He wrote some important works, like he wrote the dramas like Ratnavali, Nagananda, and Priyadarshika. Are the most important dramas are written by Harshavardhana. Hence he was a great poet also. And he patronized the great scholars. He gave the shelter to great scholars in his court. The most prominent scholar is Banabhatta. He wrote Harsha Charite. It is the most important source to give the achievements of Harshavardhana. It gives us the valuable information regarding the political achievements, military achievements of Harshavardhana. And also he gives a lot of wealth to donate the development of Nalanda University. He gives the wealth of 1,000 villages to give the donate to the development of Nalanda University. Hence, he is a great patronage of education. He is a great lover of education. It shows he was a most prominent king of ancient period. Okay? It is the most important achievements of Harshavardhana. ಹರ್ಷವರ್ಧನನು ವರ್ಧನ ಸಂತತಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖನಾದ ಅರಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದಿಗ್ವಿಜಯಶಾಲಿ, ಉತ್ತಮವಾದ ಸೈನಿಕ, ಆಡಳಿತಗಾರ, ಜೊತೆಗೆ ಈತ ವಿದ್ವಾಂಸ ಸಹ ಆಗಿದ್ದನು. ಈತನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ನಾಟಕಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ರತ್ನಾವಳಿ, ನಾಗಾನಂದ, ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿಕ ಎಂಬಂತಹ 3 ಪ್ರಮುಖವಾದ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನನು ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಜೊತೆಗೆ ಈತ ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿ, ಕವಿ ಸಹ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ನಂತರ ಈತನು ಹಲವಾರು ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ, ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳ ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದನು. ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾದವರೇ ಬಾಣಭಟ್ಟ. ಈ ಬಾಣಭಟ್ಟನು ಹರ್ಷಚರಿತೆ ಎಂಬಂಥ ಕೃತಿಯ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕೃತಿಯು ನಮಗೆ ಹರ್ಷವರ್ಧನನ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅದನ್ನ ಸೈನಿಕ ಸಾಧನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಡಳಿತ ಸಾಧನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜಕೀಯ ಸಾಧನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿದ್ದ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈತನು ನಳಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸುಮಾರು 1000 ಗ್ರಾಮಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದ. ಹೀಗಾಗಿ ಈತ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖನಾದ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವು ಹರ್ಷವರ್ಧನನ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಸಾಧನೆಗಳು ಆಗಿವೆ. ಓಕೆ, ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್?